जन्म दिन के सिलसिले तैयारियां जारी आ। तो मैं इत्थे आया वां गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब। आ तुसी देखो कि बड़ा सोहना रंग रोगन नवा हो गया वा और बड़ा हर पासे खूबसूरत मंजर आ। तो आ लोकी आ रहे आ, अंदर जा रहे आ। और तुहानू पता ही है जो बाहरों उन्होंने पैर धो के अंदर जाना, आ गुरुद्वारे के अंदर जाना तो मनाजर आ। तो नाल नाल तुहानू मैं बाकी पासे भी दिखाना वा। इस टाइम इत्थे जेहड़े आ मुसलमान भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि आम दिन आ हले। तो बाबा जी का जो जन्म दिन के 3 रोज़ा तकरीबात होंदियां उदों आम मुसलमानों इत्थे आउण दा ज़रा पाबंदी होंदी है क्योंकि रश पै जाता ना बहुत ज़्यादा। बाहरों देश विदेश तो सिख संगतां होंदियां बड़ी दूरों आए होंदे आ, हिंदू भी आए होंदे आ और खासकर सिंध दा विचों बहुत ज़्यादा हिंदू आउंदे आ। 10,000 के करीब तो जिहड़े सिंध चों हिंदू आउंदे आ ते बाकी पूरी दुनिया चों भी सिख सरदार आए होंदे आ। तो इसलिए रश हुंदा वा। ते उन्हां दिनां दे विच जिहड़ा इत्थे दा मुकामी लोकल मुसलमान नूं नहीं आउण दिंदे। आ बाकी आ देखो तुसीं बड़ियां खूबसूरत सफाइयां सारियां हर पासे रंग रोगन। आ पर एक अफसोस होया मैनूं, आ जिहड़ी इतिहासक बिल्डिंग सीगी खासकर महाराजा रणजीत सिंह के दौर की हर साल आउंदे सी ते सानूं ना पुराना वेला याद दवा दिंदी सी। इनूं भी इन्हां ने रंग फेरता। रंग तो चलो कर देना चाहिए सी पर प्लस्तर नहीं सी फेरना चाहिए। चलो खैर एक लहदा गल आ। ते आ देखो जी तुसीं आ पासा वा, आ बाबा जी का जोड़ा वा अंदर भी जावांगे असीं तुहानूं दिखा लांगे। गुरु नानक देव जी के जन्म अस्थान के अंदर भी हुण चलदे हैं पर पहलों तुहानूं बाहरों हर पासा जोड़ा वा दिखा दईए। तो आ देखो जी आ इधर माता आउंदे पे ना तंबू शंबू भी इत्थे लगने आ, ज़ाहिर बिस्तरे भी होने आ, सारा कुछ होना वा और लोग आउणगे तो इत्थे स्टे भी करना वा उन्होंने। इत्थे तुहानूं पता है कि जन्म अस्थान के अंदर कोई 1000 के करीब, अच्छा 500 पक्का कमरा वा, 500 जोड़ा इत्थे टेंट विलेज लाया जाता वा, कैबन नुमा जिहड़ियां रैशां होंदियां वा वो भी लाइया जांदियां। तो आ इधर आ सरोवर आ, उधर जोड़ा घर आ। तो आ इधर परे मंजियां मुंजियां बनदियां पईयां वा। आ इहनूं नेड़े करके देखते हैं। आ देखो आ वेल्डिंग हुंदी पई आ। तो आओ जी इधर हुण तुहानूं इधर भी चलते हैं। तो की ख्याल है पहले अंदर चलीए फिर जाके बाकी करते हैं। आ बाबा जी का जोड़ा द्वारा वा भी देख लो तुसीं। आ लोग आ रहे आ रहे आ, हिंदू मुस्लिम सारे ही इत्थे और खासकर मुकामी मुसलमान है जिहड़े वो भी बहुत आउंदे आ। पर इत्थे क्योंकि पाकिस्तान की यह गल तो है ना कि इत्थे कोई तफरीक नहीं रखी जाती किसी मजहब के विच, किसी फिरके दे विच एक दूजे है नहीं वक्। इत्थे हर कोई आ जाता वा। तो इदां ही लगता जिद्दां सारे ही सरदार आ, सारे ही इत्थे आ रहे आ। ये तो खैर सरदार फैमिली आ। तो इत्थे मुसलमान भी आउंदे आ बहुत ज़्यादा। तो इत्थे आके उन्होंने अंदर जाके हर कोई अपने अकीदे के मुताबिक ज़ाहिर है हुण जिद्दां सरदारां ने मत्था टेकना वा, हिंदुआं ने आके भी दर्शन दीदार करने आ, सारिਆਂ ने आउणा वा। की हाल है जी सरदार जी, ठीक हो? तो कित्थों आए हो जी? ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ अच्छा तो कैसा लग रहा इत्थे आके? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ते अगे गुरपुरब ते भी आओगे? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा ठीक। तो की तैयारियां इत्थे हो ਬਸ रही? ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, अच्छा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। चलो जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा आ देखो जी चलो हुण आपां खैर अच्छा आ इत्थे बैठे आ जनाब अहमद रज़ा वट्टू साहब, इन्हां नाल भी गल करदे आ जी। वट्टू साहब कैसी तबीयत है, ठीक हो? मैं ठीक ठाक नहीं है साहब, तुम सुनाओ। तुसीं ते स्पैशली हर वारी आउंदे हो इत्थे। ते बाबा जी नाल किहड़ी शै है जिहड़ी तुहानूं इत्थे हर वारी खिच लिआउंदी है? देखो बाबा नानक ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਹ ਤਲਕੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸਤਸਾਲੀ ਤਬਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਲੱਭੀਏ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਫੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੀਣ, ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਲਈ ਜੀਵੇ। ਤੇ ਸੋ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਆ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਫੈਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਥੋੜੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਗੈਲਰੀ ਬਣੀ ਸਾਰੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆ ਇੱਥੇ ਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਹ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ 1921 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਤਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖੂਹ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਤੰਬੂ ਪਏ ਆ, ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਪਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਿਕੋ ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਦਰਖਤ ਆ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਾਰੀਖੀ ਦਰਖਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਤੇ ਪੀਲਾ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਤੇ ਨੀਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਤੰਬੂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਨਾ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ
ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵਾ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਲਈ ਦਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਕੰਮ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ।